بڑے ٹائم کے بعد آیا ہوں. اس سے پہلے کہ خدا کی آواز کو سناؤں، ایک دل میں بات تھی، وہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ اس جگہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے استاد کلام سناتے ہیں. اب اس جگہ جہاں پہ استاد کلام سناتے ہو وہاں پہ شاگرد کیا سنا سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے رولا اللہ پاک جانا ہے، کلام بابا جی سنانا کرنا. تو وہ جو دل میں بات ہے وہ بات یہ ہے کہ انسانی ایک نیچر ہے کہ ایک بچہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ رونا شروع کرتا ہے. جب وہ کھیلتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے، اس وقت ہر کوئی اس کو اٹھانا یہ مناسب سمجھتا ہے. ہر کسی کا دل کرتا ہے اس کو گلے لگائے، اس کو چومے، اسے گلے لگائے. لیکن جس وقت وہ بچہ روتا ہے تو سارے دنیا کے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو اس کو گلے لگاتا ہے. اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ صرف ایک ماں ہے جو اس بچے کو اپنے گلے لگاتی ہے. اور آج یہ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا ہے. میں صرف رو نہیں رہا، بس صرف فرق صرف اتنا ہے کہ میں اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت سوائے آپ کے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. میں اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا، میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا، میں نے اپنے پورے 10 لاکھ جو جگہ کے رہتے ہیں سر، میں ان کو کہوں گا مجھے 10 لاکھ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے دینے ہیں، مجھے 10 لاکھ چاہیے. کلام آپ کو پادری صاحب نے سنانا ہے، میں بس رولا رولا پاک کے اندر جانا ہے. لیکن صرف آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے. اور میرا بھائی کہہ رہا تھا وہ میڈیسن کا کام کرتا ہے، کہتا تھا اپنا بیگ لینا ہو. میں نے کہا لے آ، 10 لاکھ لے کے ہی آئیں گے آج. آمین. اب کچھ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں صرف رو نہیں رہا، باقی میں اپنی مدر چرچ کے پاس آیا ہوں. اور اب ہر کسی نے منہ موڑ لیا ہے، ہر کسی منسٹری کا دھیان میری طرف نہیں ہے، منسٹری کا منہ کہیں اور طرف ہے. میں اپنی مدر چرچ کے اور کسی چرچ بھی نہیں گیا، میں نے کسی کو کال بھی نہیں کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ وعدے کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ صرف آپ کی ماں اور آپ کا باپ ہے. باقی سب آپ یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو وعدے ہیں، یہ سارے بیکار ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اس لیے آئی ریکویسٹ سب ایوری باڈی، ہر کسی سے ریکویسٹ ہے، یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ سے کہہ دی. اب میں آپ سے کلام شیئر کروں گا، بس صرف 10 سے 15 منٹ، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. کلام خدا میں سے پہلا سلاطین اس کا 17 باب، اس کی 13 ایسے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، 12 ایسے پڑھ لیتے ہیں. اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے. اور دیکھ میں 2 ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر میں جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں. اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ. اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینہ نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی. کلام کا پڑھا اور سنا جناب سب اپنی بھائی سے برکت ہو. آمین. سو عزیز خدا کے لوگوں، آج
میں پچھلے سنڈے اپنی کلیسیا کو بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ کلیسیا میں سے بڑے ایسے 90% لوگ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صاحب اس کے لیے دعا کریں، اس کو برکت، اور پادری صاحب پوچھتے ہیں کہ کس لیے دعا کریے؟ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیسیا کو بتانا تھا کہ آپ کو برکت تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے اس برکت کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دعا تو کروا لی، ہم نے پریئر بھی کروا لی، سب کچھ ہو گیا، پادری صاحب نے بڑا پروفیٹیکلی ریلیز کر دیا کہ خدا تجھے برکت دے، خدا تیرے کتنے خوب بھرے، تیرے مٹکے بھرے رہے، تیری دیر کی کپڑی ختم نہ ہو، بڑی بڑی برکتیں جاری ہو گئی ہیں، لیکن پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ ابھی تک بھوکا ہے، 10 سال ہو گئے بھوکا ہے، 5 سال ہو گئے، 6 سالوں سے 20 سالوں سے بندے کے مٹکے میں آٹا ہی نہیں ہے۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ برکت تو جاری ہو گئی، لیکن اس برکت کے لیے اس بندے نے جنگ نہیں لڑی۔ میں کلیسیا کو بتانا تھا کہ یعقوب ایک ایسا بندہ تھا جس نے اپنی برکت کے لیے فائٹ کی، اس نے جنگ لڑی تھی، اسے پتا تھا اگر میرے باپ کو پتا چل گیا تو برکت کی جگہ پہ لعنت آ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ لڑتا رہا، پھر بھی اس نے فائٹ کی، پھر بھی وہ لڑا کہ نہیں مجھے اس برکت کو اب لینا ہے، کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ برکت ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے جنگ کرنی پڑے گی، اور اس نے جنگ کی۔ آج پرابلم یہ ہے کہ کلیسیا جنگ نہیں کرنا چاہتی۔ آپ سب کے، آپ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو مجھے جانتا نہیں ہے۔ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب میں اس چرچ میں آتا تھا، میں میری وائف ہم دونوں پیدل یہاں پہ آتے تھے، وہ ٹوکچولے سے یہاں پیدل، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو، بائک سے گر جائیں کچھ بھی ہو جائے، ہم نے چرچ میں آنا ہوتا تھا، کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ میری یہاں پہ حاضری نہ ہو، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا کہ میری دہ یقین کی حاضری نہ ہو۔ ایوری میری یہاں پہ بھی حاضری، دہ یقین کی بھی حاضری، اور وہاں پہ میری خدا نے جو وفاداری میں فائٹ کرتا رہا، اتنی فائٹ کی کہ آج اس مقام پہ پہنچ گئے کہ خدا مجھے اپنے لیے اس نے کھڑا بھی کیا، اپنے کاموں کے لیے کھڑا کیا، اپنے جلال کے لیے کھڑا کیا، اور صرف کھڑا نہیں کیا بلکہ اس نے اب میرے لیے پلان بنایا کہ میں اب اپنے ایریا میں ٹوکچولیا میں، یہ آپ کی پریئرز ہے، آپ کی دعائیں ہیں کہ آج ہم وہاں پہ جگہ خرید چکے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور کلیسیا کو میں بتا رہا تھا کہ ٹوکچولیا کی یہ پہلی چرچ ہوگی جس کی اپنی پلیس سب سے بڑی جگہ ہوگی۔ ہاللیلویا۔ جگہ بھی اور سب سے بڑی پلیس لوگوں کی ہے، لیکن چرچ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو جگہ خریدی گئی ہے یہ چرچ کی پراپرٹی ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف اکیلا نہیں کام کر رہا، ایک بڑی ٹیم ہے، ہم جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ابھی جو مبشر علیہ صاحب، اس کے علاوہ 4 اور مبشر ہیں۔ وہ کام کی بات ابھی ہمیں صرف پیسہ چاہیے، اب منادی کی بات چھوڑ دو، وہاں پہ ایسی آگ لگی ہے کلیسیا کے اندر، مبشروں کے اندر، ایلڈرز کے اندر، کہ وہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں، گھس جاتے ہیں وہاں پہ، اس جگہ پہ جو ہم نے جگہ لی ہے۔ میں بتاؤں کہ آپ مزرعہ سے آنا تو دور کی بات ہے، وہاں پہ کلیسیا کے، دوسری کلیسیا کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، گنتی مارتے ہیں، بیلچے مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر قوموں کے لوگ وہاں پہ آ کے گنتی بیلچہ مارے، ان کو کیا کون سی پڑی ہے؟ فائٹ کر رہے وہ۔ ہاللیلویا۔ ایک بچہ جو وہاں پہ آ کے گنتی بیلچے چلا رہا ہے، آپ کو بتانا چاہتا حق کس کا تھا؟ حق ہے ہمارا کہ ہم جا کے وہاں پہ کام کریں، پر کوئی باہر سے آ کے بندہ کرے تو وہ آپ کے حصے کی برکت تھی، وہ آپ کے حصے کی برکت تھی، وہ اس برکت تو عیساؤ کی تھی، کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا، لیکن کلام نے کہا کہ یعقوب برکت چھین کر لے گیا۔ پرابلم یہ ہے کہ کلیسیا گھستی نہیں ہے، کلیسیا فائٹ نہیں کرتی، کلیسیا جنگ نہیں کرتی، اپنی برکتیں چھیننی پڑتی ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہاللیلویا۔ اور ایلیا ایک عورت کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے لیے روٹی بنا، مجھے بھوک لگی ہے، پر کہتی ہے نہیں خدا کے بندے، میں پکاؤں گی، میرا بیٹا کھائے گا، میں کھاؤں گی، اس کے بعد ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ لیکن کلام فرماتا ہے، ایلیا اس کو کہتا ہے جیسا تو نے کہا ہے ویسا کر، پر کہتا پہلے میرے لیے بنا۔ بڑا لالچی
साक्षी पादरी कहता है पहले मुझे खिला। कैसा लग रहा है आपको? ये खुदा का बंदा, खुदा का प्रॉफिट क्या कर रहा है? कहता है पहले मुझे खिला, और जैसा तू कहती है फिर वैसा ही अपने लिए बनाना, अपने बेटे के लिए बनाना। और खुदा को उसको फिर वचन देता है, उसको हुक्म देता है, उसको खुदा का कलाम सुनाता है। कलाम में खुद कहता है कि खुदावंद इस्राएल का खुदा जब तक मील नहीं बरसेगा तेरे मटके में से आटा खत्म नहीं होता। हालेलुया। उससे वो चाहती। आज प्रॉब्लम ये है कि आप डिसाइड कर लें, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं अब गरीबी से लड़ूं या मैं अब या उसे मैनेज करूं। मैंने गरीबी से फाइट की, मैनेज नहीं किया उसको। प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने पहली दफा खुदा को देना शुरू किया था तो उस वक्त एक महीने का जो दूध होता है ना वो 350 रुपए का था, और मेरी उस वक्त जो खुदा के घर में जो मेरा फीस जाता था वो 650 रुपए था। अब मैं चाहता तो उधर 300 चर्च में जमा करवाता और 350 का अपने बेटे को दूध ला के देता, लेकिन मैंने कहा नहीं। और खुदा ने आप अभी इधर पर्स रखा ना, देखो जरा इसको, उधर मुंह कर दो। ये है जिसके लिए मैं फाइट करता रहा। बैठ जाओ, ये मुझसे भी बड़ा हो गया है। मैंने कहा खुदा मैं तेरे हाथ तेरे घर में बोलता हूँ, मैं तेरे घर में बोलता हूँ। मैंने इसको पिलाने के लिए मैंने कहा इसके लिए खुदा तू खुद खुदा ने इसकी हाइट मुझसे भी बड़ी कर दी। खुदा ने कहा अगर तूने डिसीजन लिया मैं तेरा बेटा तुझसे भी बड़ा करूंगा। अभी इसकी उम्र नहीं है इतनी कि जितना नजर आ रहा है। हालेलुया। और फिर चर्च के लिए, चर्च की जो प्लेस ली गई है, ये भी डिसीजन किसने लिया है? मैंने नहीं लिया। मैं बड़ा परेशान था, मेरी वाइफ बड़ी परेशान, कहता बाबा जी आप परेशान क्यों होते हैं? आप परेशान मत हो, जो आपने मेरे नाम का प्लॉट लिया है उसे बेच दो, उसे खुदा के घर के लिए दे दो। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कि एक पास्टर के लिए इस वक्त 90% पासवानों के जो बच्चे हैं वो गलत दिशाओं में चलेंगे, लेकिन जिस वक्त इसने कहा, मैंने कहा अब दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे बेटे मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। और चर्च की कलीसियों में से, बेटियों में से लोगों ने अपनी बालियां, अपना सोना, अपनी चेन्स, अपनी चीजें बेच कर चर्च को दी है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि कलीसिया जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, मेरी वाइफ कह रही थी कि हमने अपने बेटे के लिए लिया था, अब हम अपना घर कब बनाएंगे? मैंने कहा स्वर्ग पर तेरे लिए महल बन चुका है, डोंट वरी, परेशान ना हो। हालेलुया। जो बीज होता है उसके लिए लिखा, उस औरत ने खुदा के खादिम को एक टाइम का खाना खिलाया था। कोई बड़ा, मैं लोगों को बता रहा हूँ, कई दफा हमें लग रहा है कि हमारे पास लाखों होंगे तो तब चर्च को देंगे। एक बहन, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका हस्बैंड भी नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं था। इवन के वो किसी के दर पे पल रही थी, किसी के टुकड़ों पे पल रही थी। उसने अपनी बालियां निकाली, कहती भाई साहब। और जब मैं कलाम सुना रहा था पहले दिन, मुझे लग रहा था ये कुछ करने वाली है। और जब मैं प्रेयर की कलाम के बाद तो आई मेरे हाथ पे, उसने अपनी बालियां कहते भाई साहब ये चर्च को देना, पहला भी उसका। आमीन। कलीसिया प्रॉब्लम ये है कि फाइट नहीं की जाती। देखिए मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन वो जो जगह है वहां पे कलीसिया को बताया गया, टीम को बताया, एक जो है ना वाशरूम, वो भी मेरा नहीं होगा। सारी प्रॉपर्टी जैसे आपका पूरा छाप है, वो भी आप कलीसिया का ही होगा। हालेलुया। हमें खुदा देगा, क्योंकि हमें मालूम है, मुझे पता है कि जब मैं इस चर्च में आया था तो मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। इस चर्च ने मुझे साइकिल दी, इस चर्च ने मुझे मोटरसाइकिल दी, इसी चर्च ने मुझे गाड़ियां भी दी, इसी चर्च ने मुझे प्लाट भी दिया, इसी चर्च से अब मुझे खुदा के घर में प्लेस मिली है। तो मुझे क्या जरूरत है आगे पीछे देखने की? हालेलुया। और मुझे यकीन है कि 10 लाख यहाँ से लेके जाऊंगा। आमीन। हम बैग लेकर आए हैं, आप भी उसी में डालें। आमीन। मैं आज नहीं जाना, 10 लाख लेके जाना। आमीन। देंगे अब
मुझे यकीन है आप देंगे। आमीन। अच्छा, कई दफा हमने सुना होता है कि वो दो दमड़ियां वाली कहानी हमने कई दफा सुनी है। मैं कलीसिया में मैंने एक दिन खुल के बताया, मैंने कहा तुम पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हो, ये दो दमड़ियां, ये कलीसिया पाकिस्तानी कलीसिया दो दमड़ियों से बात आती क्यों नहीं है? जब उसको पढ़ा जाएगा ना यूहन्ना 6 बात को, तो वहां पे लिखा है उसने अपनी सारी रोजी दे दी। कई दफा जिसके पास छोटी सी रेडी होती है ना, वो अपने किसी रिश्तेदार को बुला कहता है भैया साड़ी साड़ी की है रोजी, साड़ी की रोजी रोजी रोटी। किसी का छोटा सा काम हो वो कहता है साड़ी साड़ी रोजी। इस औरत के पास दो दमड़ियां, मतलब उसकी रोजी रोटी यही थी। और लिखा वो कलाम कहता है उसने अपनी सारी रोजी रोटी खुदा के घर में डाल दी। हम गीत बड़ा गाते हैं, दे दे जो कुछ भी, क्यों नहीं भाई दोस्त? आज देखेंगे कितने पर्स खाली होते हैं। मुझे याद है एक दफा मैं एक मिनिस्ट्री ने हमें बुलाया था, कहते हैं जी वो कलाम बड़ा जबरदस्त उन्होंने सुनाया। मैं तमीरुल्लाह बारह कलाम पे सुना रहे थे। वो उन्होंने कहा जो कुछ आपके पास है ना वो दो यीशु को। मैंने निकाला पर्स। अब मुझे जैसे जैसे पर्स निकाला था, पर्स में से पैसे निकाले, अब जैसे जैसे दे रहा था तो मुझे याद आ रहा था वाइफ ने कहा था सामान लेके आना है, दूध भी लेकर आना है, ऑयल भी लाना है। ये तो काफी खर्चा है। मैं क्या खुदावन तेरे घर में बोल रहा हूँ और अगे कोई मसला है तो तू पूछना। कलीसिया में सच में आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही थी। मैंने पहली दफा डिसीजन लिया, मैंने अपना सारा पर्स निकाला, डाल दिया। और जब मैं घर गया मैं अब डर रहा था। मैंने कहा आज भाई काम खराब है, रोला। मैं कहा यीशु तेरी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं, मैं चुप के यीशु के पास था भाई। वो तो सोच के पाड़े था पैसे, लेकिन मैंने कहा खुदा अब तू ही संभालने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, कलीसिया जब मैं घर गया वाइफ कहती है वो अच्छा किया आप कुछ नहीं लेकर आए। चाहते ही उसने मुझे जब खा लिया कहते अच्छा किया आप कुछ नहीं लेकर आए। अभी थोड़ी देर पहले भाई आए थे, वो पैसे दे के थे, मैंने बच्चे से कहा ये सामान है, पता नहीं वो बाकी सब कब आएंगे। हालेलुया। जो चाहिए था खुदा ने मेरे जाने से पहले मुझे। आपको क्या लगता है कि जब इस बेवा ने अपना वो जो रोजी रोटी जब इसने खुदा के घर में दी होगी, और जीसस क्राइस्ट गवाही दे रहे हैं इसने सबसे ज्यादा डाला। हालेलुया। सबसे ज्यादा जो था, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी उठो घर से बैंक बैलेंस लेकर, जो है वो दे दो। हालेलुया। जो है वही दे सकते हो। तुम्हारे पास अगर साइकिल पे सफर करे तो तुम खुदा के घर में मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। मैं ये भी क्लियर कर दूं, अगर मोटरसाइकिल है तो गाड़ी नहीं दे सकते। तुम्हारे पास जो है ना वही दोगे, उससे बढ़कर तुम नहीं कुछ कर सकते, और मैं भी नहीं कुछ कर सकता। मेरे पास जो था मेरे पास था, मेरे पास क्या था, मेरे पास प्लाट था, मेरे बेटे का प्लाट था, मैंने दे दिया। मैंने कहा खुदा मुझे इससे बढ़ा देगा। हालेलुया। देगा। मेरा ये यकीन है कि खुदा मुझे जब देगा तो लोग देखेंगे वाकई इन्होंने खुदा के घर के लिए दिया। आमीन। लेकिन उस औरत ने जब दिया, कलाम में लिखा जब उसने दिया तो सोचो उसके लिखा वो बेवा है, कमाने वाला कोई नहीं है। अब उसके घर का बंदोबस्त किसने किया होगा? जिन्होंने दिता हो बंदोबस्त तो नहीं किया है। हालेलुया। जिसको बंदा देता है ना फिर उस पर यकीन भी रखें। आमीन। अगर उसको देते हैं उस पर यकीन भी रखें, उस पर बिलीव भी करें। होता यह है कि जब देने की बारी आती है, जब ब्लेसिंग की बारी आती है, असल में बंदे का जो बंदे ने जब पहुंचना होता है किसी जगह पे, तो ये फैसला होता है बंदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आमीन। ये इंसान ने खुद फैसला करना होता है मैं वहां तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा जो पैदल आता था ये आज गाड़ियों में घूम रहा है, ये आज अपने लिए जगह ली, चर्च के लिए जगह ली। कुछ सोच भी नहीं सकता। हमारे घर का गुजारा नहीं होता था। जो बंदा अपने बच्चे के लिए दूध नहीं खरीद, मैं आपको अपनी पिछली स्टोरी बता रहा हूँ, कहां से हम निकल कर आए। हम जब चीजें खरीदते थे तो लंडे से भी जब चीज खरीदते थे अपने लिए सूट, तो वो भी देखते थे कि सबसे सस्ता लंडे में कौन सा कपड़ा है, उसको खरीद कर बाय करें और अपने लिए पहने।
آج ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے. ہاللیلویا. آج میرے بچے نام بتاتے ہیں فلاں 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 جگہ سے خریدنا ہے برانڈ کا. مجھے برانڈ ہمیں تو خوابوں خیال میں آج میرے بچے برانڈ کا نام لیتے ہیں. آمین. یہ ایسے نہیں ہوا، یہ خدا کے ساتھ وفاداری کی ہے اور میں نے فائٹ کی ہے، جنگ کی ہم نے. کئی سالوں تک ہم کسی کو بلاتے نہیں تھے، کسی کو دعوت نہیں دیتے. اور چائے شائے پیے چائے گئی وہاں پیسے کہاں سے لائیں گے. آج کوئی پرابلم نہیں ہے، جتنے مرضی پادری آ جائے، جتنے مرضی لوگ آ جائے، ڈونٹ وری. ابھی ہم خود اپنے لیے چرچ کے لیے پیسہ اکٹھا کریں. بابا جی نے کال کی کہ پادری اصل صاحب آ رہے ہیں. میں نے کہا آنے دے، ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں. اگلے سنڈے کو ہمارے چرچ میں آ رہے ہیں. میں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے، کیونکہ اب جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا بیج نہ بونے والا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بیج جب بویا جاتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بندہ گندم بوئے اور چاول اگ جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. تم نے چاول بوئے تو چاول اگے گی، تم نے اگر گندم بویا تو گندم بھی اگے. اگر تم نے خدا کی پریزنس میں اگر کچھ بویا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسان کھیت میں بوتا ہے وہاں پہ اگ جاتا ہے، تم تو خدا کے گھر میں بو رہے ہو. ہاللیلویا. تم تو خدا کے گھر میں بو رہے ہو. بھروسہ رکھو کہ خدا بلیس کرے گا، بھروسہ رکھو خدا اونچا کرے گا، بھروسہ رکھو اونچا کرے گا، بھروسہ رکھو بلیس کرے گا. بھروسہ رکھو تمہاری نسلوں کو، تمہارے قبیلے کو، تمہاری قوتوں کو بدل دے گا. ہاللیلویا. اگر وہ میرے جیسے نکمے کے حالات بدل سکتا ہے، تمہارے سامنے چلتی پھرتی گواہی ہے. میرے دور دور تک بھی نہیں پتا تھا کہ میں کلام سناؤں گا. مجھے تو بات نہیں کرنی آتی تھی. یہ خدا کا فضل ہے. ہاللیلویا. کلیسیا اس عورت کا بندوبست کیا ہے، آپ کا بھی کیا جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے یاد رکھنا کہ بیج جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے. اب بیج کون سا بویا گیا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے. آپ کیا کیسی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اب فیصلہ کیا کرنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ہم نے اپنی درخواست آپ کو دے دی ہے کہ بھائی صاحب ایک بچہ اپنی ماں کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا، تو اس کے علاوہ اس کو کوئی چپ بھی کرواتا نہیں. باقی جو مسئلہ کرنا سارے کر لیں گے. جنہوں بندہ سوکھا ہوتا ہے تو کوئی نہیں کرنا آ جاتی باجی ہے، ماڑے میں کوئی نہیں کرنا گا. ماڑا نہیں ہوں میں، لیکن اس وقت ضرور ہاللیلویا ہے بھی ماڑا موڑا نہیں ہے، سوکھا تھا خدا کا شکر ہے. لیکن ایک بڑی رقم آمین. کافی پیسے ہم نے دے دیے ہیں، کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں، لیکن صرف اونلی 10 لاکھ آپ کے چاہیے بس. بات وہی دے دو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لوگ ہے جی. بات چلے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ساڈے کو بھی آگے منگن تھوڑے کو منگن سانو کوئی فرق نہیں پڑتا. چادر بھی میں پینٹ کوٹ پا گیا، چادر بھی میں تھوڑے سامنے کر دیں پڑے چادر، بس تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. سو آپ کو یاد ہوگا ایک بچہ، میں اکثر اس بچے کا نام لیتا ہوں 5 وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. میں الٹ پلٹ نہ کر جا، بعد بابا کی کلاس کر لوں. مقدس دنگا اس کا 21 بار وہاں سے دیکھتے ہیں، وہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے. بیوہ کا ذکر ہے یہاں پہ لکھا اس نے، کیونکہ ان میں سے 4 آیت میں لکھے کیونکہ ان سب نے اپنے مال کی بہتات سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی. جب یعقوب نے اس کو کھانا کھلایا تھا وہ بھی ایک ٹائم کا تھا، جب ایلیا کو کھانا کھلایا تو وہ بھی ایک ہی ٹائم کا تھا. اس نے اپنی ساری روزی ڈال دی، اور جس نے جو دیا نا اس کا فیوچر اتنا تبدیل خدا نے کر دیا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. آمین.
हालेलुया। एक बच्चे का मैं जिक्र कर रहा था, जब वो 5,000 को खाना खिलाया गया। आपको याद होगा ये वाक्य, ये 2 वाक्यात हैं, और उस जगह पे एक वाक्य में लिखा है शागिर्द गए हैं, उन्होंने जाके चेक किया है, और चेक क्या किया है, एक बच्चे के पास रोटियां हैं, उसके पास मछली है, चंद रोटियां और चंद मछली है। इतनी बड़ी भीड़, किसी बंदे ने डिसीजन नहीं लिया कि लो जी मेरे पास है, ले लो, खुदावंद को चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। और जब वो रोटी पेश की गई तो यीशु ने जब बताया कि यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। जब वो यीशु के पास लाई गई तो लिखा यीशु ने उस पर बरकत दी, और लिखा जितने भी लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, सबने खाना खाया, और लिखा 12 टोकरे बच गए। आपका क्या ख्याल है, जिसने बीज बोया था उसके साथ क्या सलूक हुआ? कोई और नहीं था वहां पे? सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर वो बच्चा डिसीजन नहीं लेता, आज क्या होता है? हमें मोजा चाहिए होता है, हमें बरकत चाहिए होती है, हमें बड़ी। आज अगर किसी एक भाई नौजवान से, यंग मैन से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, वो बताएगा मुझे गाड़ी चाहिए, वो बताएगा मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, वो बताएगा मुझे बंगला भी चाहिए, और ये सारा कुछ मैरियट में चाहिए। वो बताएगा मुझे कांग्रेस में चाहिए, उसके पास बड़ा आईफोन होना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन उसका बीज चेक करो, उसके डिसीजन चेक करो, उसकी जंग चेक करो कि ये अपनी गरीबी के साथ मैनेज कर रहा है या अपनी गरीबी के साथ फाइट कर रहा है। आपकी मर्जी, आपने अगर 10 साल यहाँ रहना है तो आपकी मर्जी, आपने इस गरीबी के साथ फाइट करनी है, वो भी आपकी मर्जी। आपने अच्छी जगहों पे जाना है, नहीं जाना, ये आपकी अपना डिसीजन है। हमने तो जो करना था वो कर दिया, हमने जो शोर, जो रोरा शोरा डालना था वो डाल दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इससे ज्यादा मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, इससे मैं यही कर सकता हूँ। और अपने चर्च में मैं ऐसे शोर डालता हूँ, पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते सुनने। मैं कहीं तो आराम होता तो मैं तो शोर डालता हूँ, रोला डालता हूँ, लोग पता नहीं कैसे सुनते जाते हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे ऐसे हजारों की तादाद में लोग सुने, पता नहीं क्या सुनते रहते हैं। मैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं शोर कर रहा हूँ, लेकिन आपको दरखास्त सिर्फ कर रहा हूँ, डिसीजन आपने लेना है। गरीबी से लड़ना है या गरीबी को मैनेज करना है। मैनेज करते रहेंगे तो कभी इधर से खराब, कभी इधर से खराब, लेकिन अगर इससे फाइट करेंगे तो जीत आपकी होगी। आमीन। जीत आपकी होगी, फतह आपकी होगी। जैसे मैंने फाइट की, हालेलुया। ये जो पहले वाला सोच भी नहीं सकता था बंदा, हालेलुया। कभी नेवर, भाई दोस्त मैं नहीं सोच सकता, भाई दोस्त बड़े अच्छे मुझसे पागल है, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप, आज तक हम उनसे बात करते रहते हैं। इनको मालूम है कि एक रुपए के लिए गुस्सा करते थे, लेकिन आज खुदा का फजल है, अच्छी चीजें खुदा देता है। कहना तेनू चंगियां चीज़ां नाल किन्नू क्या दे, आपको कह रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है कि आपको वो अच्छी चीजों से शेर और मसूदा करेगा। आमीन। ये सारा मैसेज आपके लिए था, उसके बाद आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपकी जनरेशन खुदा चेंज कर देगा। आपको बता रहा हूं। आमीन। ये गरीबी हमारे लिए भी बनेगी, आपको गरीबी से फाइट करनी है। अगर याकूब गरीबी से फाइट ना करता तो गरीब का बच्चा रहता, वो गरीब कहलाता। अगर वो बेवा जो एलिया जिसके पास गया था, वो जो कह रहा था बाकी उसने मर जाना था, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं है, काल पड़ा है, हर तरफ अफरा तफरी है, कुछ भी खाने को, कुछ भी पीने को नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, राशन नहीं है। लेकिन उसने खुदा के बंदा को जब खाना खिलाया, जब तक काल रहा तब तक उसके घर से कुछ भी कमी नहीं, बल्कि खुदा उसको ब्लेस करता। पता नहीं कहां से आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा खुदा कहां से मुहैया करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं भी चाहता कि तो दाएं बाएं नहीं फिरा, मुझे पता है खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा। आमीन। इतने सालों से बीज बो रहे हैं, इसीलिए बो रहे हैं कि खुदा हमारे लिए, मैंने आज तक
किसी भी जज ने मुझे कहा हो कि हमें जज के लिए चाहिए, हमने कभी उनको मना नहीं किया, हमने कहा आए जो आपके हिस्से का ले लें, आमीन। और हम भी आज आपके पास आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जो है दे दें यीशु, आमीन। खुदा का बंदोबस्त करेगा। आप छत के नीचे हैं, आप इस लोग के छत में नहीं है। आप सोच सकते हैं हम कई सालों 7 साल से हम बगैर छत के प्रेयर कर रहे हैं, कभी वहां बिना छत के हम काम कर रहे हैं। कई दफा कई साल हमने टेंट पे गुजारा किया है, लेकिन ये ऐसी खतरनाक टीम मेरे साथ चल रही है, बारिश तूफान, क्योंकि मुझे याद है कि बारिश और तूफान में भी मैं चर्च में आता था। जब तूफान आता था, कलीसिया बैठी जाती थी, गीली हो रही है, भीग रही है, मुझे याद, मैंने कहा इशारत याद कर, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो बीज है। आप जब बीज लेकर आते हैं तो खुदा आपके बीज को चेक कराता है। इस वक्त मत सोचे कि आप तो घर से लेके कुछ नहीं आते, आपके पर्स में है क्या। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पर्स में तो सिर्फ 100 रुपए है, तुम्हें पता नहीं था, तुम 100 डालो, मैं बताऊं कि अगर कुछ कमी हुई तो आप तब बताना। ये 100 यादगिरी में लिखा जाएगा कि एक दिन खुदा का खादिम खुदा के घर के लिए आया था, और आपको याद, आप सारे इतना खुदा के करीब है। ये खुदा के कलाम लिखा है कि खुदा के बंदा दाऊद ने कहा कि खुदा मैं तेरा घर बनाना चाहता हूँ। खुदा कहता तू मेरा घर। तुम बड़े खुशकिस्मत लोग हो कि जिसको खुदा की आवाज आ रही है कि खुदा के लिए घर के लिए बीज को। दाऊद का खुदा कहता है तू मेरा घर नहीं बना सकता, और दाऊद वो है जो खुदा का दिल पसंद बंदा, और उसको खुदा कहता तू मेरा घर नहीं बना सकता। आपको खुदा चल के आ गया, खुदा का कलाम चल के आ गया, और खुदा कह रहे हैं कि खुदा के घर के लिए बीज बोलो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुद आपके घर में चल के आ गया, और दाऊद नबी को खुदा कहे तू नहीं बनाएगा, तेरा बच्चा बनाएगा। कैसी दाऊद पे गुजरी होगी। हालेलुया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं खुदा के घर के लिए, जब हमने बीज बोया, जब कलीसिया बीज बो रही है, जब आप बीज बो रहे हो, और खुदा कितना खुश है तुमसे, खुदा कितना तुमसे राजी है कि खुदा तुम्हें इस्तेमाल करे खुदा के घर के। हालेलुया। सोचो, अपने ज़हन पे थोड़ा सा भार डालो, अपनी सोच अपने दिल से बात करो, अपने दिल से बात करो कि दाऊद को खुदा करे तू नहीं तेरा पुत्र। आप खुदा से बात कर रहे हो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि लेकर नहीं है, डोंट वरी, पर्स में क्या है डालो, खुदावंद यही है, और खुदा देखेगा, खुदा तेरे दिल को देखेगा कि तू किस नीयत से, किस इरादे से तू खुदा के घर को दे रहा है। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस दे, खुदा आपके साथ, अपने बच्चों के साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया।